57 অফিসার যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে আসলে আমাদের জুলাই বিপ্লব পর্যন্ত ওয়েট করতে হতো না আর কি। আপনি কিছু বেছে বেছে কিছু দেশপ্রেমিক চৌকস সেনাবাহিনী অফিসারকে নিয়ে আসবেন। আসামে যে তাদের এয়ারবেস ছিল সেই জায়গাটায় দে হ্যাড এভরিথিং রেডি। এইটা ওয়াজ একদম কমপ্লিট একটা ইন্টেলিজেন্স ফেলিয়ার। দে ওয়ার অ্যাকচুয়ালি ভেরি স্কেয়ার্ড অ্যাজ টু শেখ হাসিনার এখন কি হবে। শুভ সকাল অথবা শুভ রাত্রি সবাইকে, যখন আপনারা ইন্টারভিউটা দেখতে পাচ্ছেন। আমি নাচেলের পক্ষ থেকে মালিহা মাসিয়াত আছি আপনাদের সাথে। আজ আমার সাথে উপস্থিত আছেন অ্যাডভোকেট সাকিব রহমান, সান অফ শহীদ কর্নেল কুদরত ইলাহি রহমান Shafiq. Sir, welcome to speaking with Nachal today. No, I said thank you very much. It's an absolute pleasure on my part. The pleasure is all ours. So, প্রথমত একদম we want to begin from we want to start from the beginning itself. Please tell us how your experience and where you were during 25 February 2009. আমি আসলে ছিলাম হচ্ছে গিয়ে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির একটা সাভার ক্যাম্পাস আছে and it's called TARC, so it's a residential semester and I was in TARC at that point of time. On the 25th I remember going to class. এটার পরে ক্লাসের যাওয়ার সময় শোনা যাচ্ছে যে বিডিআর এর পিলখানার ওখানে ঝামেলা হচ্ছে and the first impression was that there was something going on between the army and the BDR, and এখানে একটা আপনার বন্দুক যুদ্ধ না হলেও একটা স্ট্রাগল হচ্ছে যেটা ক্যান অ্যাকচুয়ালি লিড টু বন্দুক যুদ্ধ, এরকম একটা অবস্থায়। এবং দ্য ফার্স্ট ইমপ্রেশন উই হ্যাড সেটা ছিল হচ্ছে যে আমাদের বাবাদেরকে অর্থাৎ দ্য অফিসার্স ওয়ার অ্যাকচুয়ালি হেল্ড হস্টেজ এন্ড দেয়ার ওয়াজ সার্টেন ডিমান্ডস অন দ্য পার্ট অফ দ্য বিডিআর সোলজার্স এবং সেই ডিমান্ডগুলো মিট করতে হবে। ইট ওয়াজ মোর লাইক আ র্যানসাম সিচুয়েশন। তো ওই সময়টা আমরা আই রিমেম্বার যে ওই টার্কের we did not have television in each and every room, so they set up a projector and projector এ দেখানো হচ্ছিল যে কি কি হচ্ছিল ওইখানে। কিছু গেটের ওই যে পিলখানার গেটের দৃশ্যগুলো দেখানো হচ্ছিল এবং পরবর্তীতে সেই সময় I called my father, I called him once, the phone rang. পরবর্তীতে আরো যখন ফোন করেছি আর ফোনটা বাজেনি এবং আমি আমার মাকে ফোন করেছিলাম who was out of Pilkhana by then because she had to go to work and she had no clue of what was happening. She said যে তার আগের দিন হয়তোবা সেটা মহড়া হচ্ছিল কিছু কিছু, কারণ সেখানে বিভিন্ন শোজ হচ্ছিল because there was a BDR week going on, so maybe there was just simply কিছু মহড়া হচ্ছিল। I called my grandfather, he had no clue as well. কিছুক্ষণ পরে বোঝা যাচ্ছিল যে না, nobody could hear from the officers anymore and therefore maybe something really bad is likely to take place আর কি। তো তখন আমার ফুপু এবং আমার মা আমাকে নিয়ে আসে ওই টার্গেট থেকে and the next couple of days were probably the worst days of my life. I am really sorry to hear that. Even এই সময়টা এসে হৃদয় বিদারক is the only word that I can find. I'm so sorry to hear that. ফেব্রুয়ারি মাসটা যখন থেকে শুরু হয়, I think যে কোনো শহীদ পরিবার বর্গের জন্য ফেব্রুয়ারি মাসটা অত্যন্ত কষ্টকর একটা মাস হয়। মানে we pray যে এই মাসটা যেন দ্রুত চলে যায় আর কি, and nobody else is more thankful than we are the fact that 28 দিনে মাসটা আর কি যেটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেলে আমরা we go back to our regular lives. So sir, we were previously talking about instances and few issues. I have a few questions regarding that. এখানে একটা কোয়েশ্চেন মিডিয়া নিয়ে একটা কথা বলতে চাই, since we are at such a point যে there have been a lot of conversation, a lot of dialogue about what has happened, but a lot of speculations, and media does have a significant role in it. So there are 15 years, you mentioned at a point, 15 years the media was under so much control. They always showed our agony, but they did not show how we called for justice. So absolutely. Can you elaborate what was the role of media who were serving the fascist purpose? So basically, because I'm talking to you and therefore the people through you guys are going to hear me out. They're going to hear the voices of the victim families. এখন provided that you actually control the media, তাহলে আপনি যেটা করছেন সেটা হচ্ছে যে victims families যেগুলো চাচ্ছে সেই জিনিসগুলো আপনি আসলে দিচ্ছেন না, যার কারণে জনগণ আসলে সেই জিনিসগুলো শুনতে পাচ্ছে না। জনগণকে আপনি ওইটাই ফিড করছেন যেই জিনিসটা আসলে fascist government আপনাকে বলেছে ফিড করতে, and therefore what you're doing is you make this whole incident look like একটা বিদ্রোহ and not as much of a হত্যাকাণ্ড
দেন ইট অ্যাকচুয়ালি শুড বি। কারণ এটা ডেফিনেটলি একটা বিদ্রোহের ইনস্টেন্স তো হয়েছেই, কারণ 4,000 মনে করেন পিলখানার ভেতরে অস্ত্রাগারের থেকে যখন অস্ত্র লুট করে 4,000 অস্ত্র সৈনিকরা হাতে তুলেছে, তখন এটা ডেফিনেটলি বিদ্রোহ। কিন্তু বিদ্রোহের উপরে যখন আপনি ফোকাস বেশি করবেন, তখন আসলে এই যে হত্যাকাণ্ডের যেই বিষয়টা, এই জিনিসটাকে অনেকটা লাইট করে দেখা হয়। এবং ফ্যাসিস্ট গভর্নমেন্ট যেহেতু তারা আসলে ডাইরেক্টলি ইনভলভ ছিল বলে আমরা মনে করি এইরকম একটা ঘটনায়, তো যার কারণে দেখা যাচ্ছে দে উড ওয়ান্ট to make it look lighter than the seriousness of this particular incident, যে এই ঘটনাটার মধ্যে যে এত জঘন্যতম নারকীয় একটা হত্যাকাণ্ড হয়েছে, সেই জিনিসটাকে যতটুকুন আপনি হালকা করে দেখাতে পারবেন। এবং কি করে দেখাবেন? আপনি যখন বলবেন যে এটা একটা বিদ্রোহ ছিল, যে বিদ্রোহটা ওয়েন্ট আউট অফ হ্যান্ড। এবং এই কাজটাই আসলে গত ফ্যাসিস্ট সরকার করেছে। এবং তখন আমরা দেখা যেত যে আমরা আসলে মিডিয়াকে ফেস করতাম একটা দিনেই, 25শে ফেব্রুয়ারিতে। এবং আমরা যখন মিডিয়াকে ফেস করতাম, তখন আমরা যে ইমোশনস গুলো বের হয়ে আসতো, victims families, they're remembering their fathers or their husbands, কান্নাকাটি করছে, সেই জিনিসটা আসলে ধারণ করা হতো। কিন্তু আসলে আমরা কি কি চাইছি, কি কি হলে আসলে এই বিচারটা সম্পন্ন হবে, কি ধরনের একটা কমিশন করলে আসলে এখানে একটা ভালো ইনভেস্টিগেশন হয়ে পেছনের ষড়যন্ত্রকারীরা, দ্য মেন বিহাইন্ড দ্য গানস বের হয়ে আসবে, এই জিনিসটা আসলে মিডিয়া কখনোই ফোকাস করেনি। যার কারণে এতদিন পরে এসে এখন আস্তে আস্তে আমাদের দাবি দাওয়াগুলো আসলে মিডিয়ার সামনে উপস্থাপন আমরা করতে পারছি। যে আপনি বলেছেন যে ফ্যাসিস্ট সরকারের ডিরেক্ট ইনভলভমেন্ট, which also goes with a quote of son of martyred Major General Shakil Ahmed, যিনি বলেছিলেন যে শেখ হাসিনা, ফজলে তাপস এবং শেখ সেলিম were directly involved in the BDR massacre. মানে ওনার ভাষ্যটা ছিল যে the former prime minister was absolutely directly involved here. এখানে স্যার আপনার মতামতটা জানতে চাই। দেখেন, যেহেতু একটা কমিশন হয়েছে, as much as I would like to leave it on this particular BDR commission, যার আসলে মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে গিয়ে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং ও ট্রুথ কমিশন যেটাকে বলা হয়, তবুও এটা নিঃসন্দেহে সত্য। কারণ সেই 2009-10 সালের যে সমস্ত পত্রপত্রিকা ছিল, সেগুলো কিন্তু খুব সুন্দর করে কভার করেছিল এবং তারা বিভিন্ন সময় নিউজ করেছে যে বিডিআর জওয়ানরা শেখ তাপস, শেখ সেলিম এনাদের বাড়িতে মিটিং করছেন। মিটিং করা মানে হচ্ছে যে নিঃসন্দেহে তারা কিছু একটা চাইছেন, কিছু একটা ঘটাতে চাইছেন। এবং আপনি যখন কিছু একটার ইম্প্যাক্ট চাইবেন, তখন আপনি কিন্তু সাধারণত আপনার যে লোকাল নেতা, আপনি লিডারদের কাছে যাবেন। এবং তাদেরকে দেখা গেছে যে তারা বিডিআর এর ভেতরের মসজিদে নামাজ পড়ছে, তাদের সাথে এক ধরনের সুসম্পর্ক, যে সুসম্পর্কটা সাধারণত একটা বাহিনীর সাথে কিছু পলিটিশিয়ান, তাদের এই সুসম্পর্কটার কোনো প্রয়োজন আসলে নাই। তো এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে করে দ্যাট লেড আস টু বিলিভ যে না, দে ওয়ার কনস্পিরেসিজ। এবং পরবর্তীতে যখন কিনা জওয়ানদেরকে ধরা হয়েছে, তাদের স্টেটমেন্টের মধ্যে আছে যে তারা বিভিন্ন জিনিস আসলে তাদের কাছে চেয়েছে, এবং দিস পিপল, দি পলিটিশিয়ানস, দে ওয়ার আ পার্ট অফ দি কনস্পিরেসি। এখন দেখেন, এই পলিটিশিয়ানগুলো যাদেরকে আমরা বলছি, যাদের কথা আমরা বলছি, পরবর্তীতে যখন ঘটনাটা ঘটলো, এই সিচুয়েশনটা মিলিটারি ইয়েতে ট্যাকল না করে ইট ওয়াজ ট্যাকলড পলিটিক্যালি। এন্ড তখন আপনি কি করেছেন, এই নেতাগুলোকে আসলে ভেতরে ঢুকিয়েছেন, এবং দ্য কনফিডেন্স দ্যাট দে হ্যাড ইনসাইড অফ দেম, যে না, তারা ভেতরে ঢুকেছে, দে were the ones dealing with the Jawans who were very heavily armed. So, এবং the army was right outside. So that poses questions as to what was their relationship with the Jawans. এবং যত যাই হোক না কেন, উইদাউট দ্য কনসেন্ট অফ শেখ হাসিনা, এটা কখনোই আসলে সম্ভব না যে আপনি আসলে এত দূর পর্যন্ত গিয়েছেন এবং আপনি ওই ধরনের আর্মড, যখন কিনা আসলে উত্তেজনা মূলক অবস্থা, ওইরকম একটা অবস্থায় আপনি আসলে পলিটিশিয়ানদেরকে ভিতরে পাঠাবেন এবং শেখ হাসিনা বলবে যে না, এটা পলিটিক্যালি এই জিনিসটাকে ইয়ে করা হয়। শেখ হাসিনার যেই ইনভলভমেন্টটা, সেই ইনভলভমেন্টটা যদি কিনা আপনি কিছু বের করতে নাও পারেন, ইভেন দেন আইনের মধ্যে, আন্তর্জাতিক আইনে একটা টার্ম আছে, যে টার্মটাকে বলা হয় হচ্ছে গিয়ে সুপিরিয়র কমান্ড রেসপন্সিবিলিটি। এবং সেটা অনুসারে আসলে সে দায়বদ্ধ থাকতেই হবে তার, বিকজ by dint of the fact that she prime minister, she was also the defense minister of the country, right? So আমি আসলে চাইবো যেন কিনা কমিশন আসলে এই যোগসূত্রটা বের করে, যে as to how she was involved,
কিন্তু আমার মনে হয় না the commission really has to work very hard in order to find out how she was involved. We know a lot of things, but যেহেতু কমিশন হয়েছে এই জিনিসগুলো আমি এলোপাতাড়ি এখানে না বলাটাই ভালো। দুটো কোয়েশ্চেন মাথায় এসছে। প্রথমত, আপনি যখন বলছেন যে there were a lot of things, যে previous former MPs were seen praying in the mosques with the Jawans, and আরেকটা আমরা শুনেছি is that there were leaflets যেটা বিতরণ করা হয়েছিল among the soldiers, which sort of aligns with what you're saying. So ওটার ব্যাপারে একটু elaborate করবেন। Secondly, আরেকটা কোয়েশ্চেন যেটা মাথায় আসলো হচ্ছে যে what was the military response when Hasina wanted to tackle the situation politically? So basically যেই বিষয়টা বলা হয় যে লিফলেটের কথাটা, সেই লিফলেটের কথাটা আসলে এটার সিরিয়াসনেস অথবা এটা কি ডিগ্রিতে আসলে এটাকে কনসার্নিং, এই জিনিসটা কিন্তু আসলে it was undoubtedly, মানে as a civilian আমি এতটুকু বুঝি যে it was undoubtedly the responsibility of the military intelligence or the DGFI. We have so many intelligence agencies in this country. তারা আসলে এই যে এই বিষয়টা যে কতটুকুন সিরিয়াস সেটা লিফলেট দেখে বলেন অথবা তারা যখন লিফলেট বিলি করছে তাদের অ্যাটিটিউড দেখে বলেন, এই জিনিসগুলো আসলে খুব বেশি একটা প্রবলেম্যাটিক হওয়ার কিন্তু কোনো কারণ নাই। তারা আসলে এই জিনিসগুলো বোঝাটাই সেটা স্বাভাবিক যে তারা বুঝবে এবং সেইভাবে করে আসলে তারা ওয়ার্ন করবে। এবং যখন কিনা আসলে তারা ডাইরেক্টর জেনারেল থেকে শুরু করে যারা কিনা হাই কমান্ডে ছিল, দ্য সেক্টর কমান্ডার্স এন্ড এভরিওয়ান, যারা কিনা আসলে দে গট কিল, তাদের সামনে যেভাবে করে উপস্থাপন করা হবে সেই অনুসারে আসলে তারা রিয়াক্ট করবে যে না ঠিক আছে আমাদের কি দরবারটা করা প্রয়োজন অথবা দরবারটা কিভাবে করে প্রয়োজন অথবা হোয়াট আর দি প্রোটেক্টিভ মেজার্স দ্যাট উই ক্যান টেক, কারণ এই ধরনের লিফলেট। তো যার কারণে দেখা যাচ্ছে যে এইটা ওয়াজ একদম কমপ্লিট একটা ইন্টেলিজেন্স ফেলিয়ার, আর কিছুই না, এটা নিয়ে কোনো ধরনের সন্দেহ নাই। এবং বাংলাদেশের যে ইন্টেলিজেন্স, আই এম সরি টু সে, তারা আসলে এত ট্রিভিয়াল ব্যাপারগুলো নিয়ে এতটা বেশি ডিটেইলে চলে যায়, ইটস আনবিলিভেবল। আপনি মানে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। অলদো মানে আই হ্যাভ বিন ইন মিলিটারি কি বলে ক্যান্টনমেন্টস এন্ড অল অফ দ্যাট আর কি, বিকজ মাই ফাদার ইউজ টু সার্ভ, এন্ড এটা আমরা বুঝতাম আর কি কোন মিলিটারি অফিসার কখন গেল, কখন আসলো, কোথায় যাচ্ছে, কার সাথে দেখা করছে, এতটুকুন ডিটেইলে আপনি যেতে পারেন। কিন্তু লিফলেট বিলি হচ্ছে এতগুলো অফিসার একসাথে গ্যাদার করবে ফ্রম অল ওভার দ্য কান্ট্রি আন্ডার দেয়ার ওন সেক্টর কমান্ডার্স, এটার পরে তারা একটা দরবার করবে এবং সেই দরবারের আগে আগে এইটা কতটুকু ডেঞ্জারাস একটা জিনিস, এই জিনিসটা আপনি আসলে রিড আগে থেকে করতে পারবেন না এবং আপনি ওয়ার্ন করবেন না। এই জিনিসটা পোজেস এ কোয়েশ্চেন অ্যাজ টু হোয়াট এক্সটেন্ট আসলে তারা আসলে জানতেন কিন্তু তারা করেননি, এবং জানতেন যে দে আর আনসারেবল, দে আর অল আনসারেবল টু শেখ হাসিনা। এবং সেই জায়গাটায় আসলে ইভেন্চুয়ালি গিয়ে দেখা গেল যে শেখ হাসিনা যখন বললেন যে না পলিটিক্যালি এই জিনিসটা হ্যান্ডেল করতে হবে, আপনাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে মিলিটারি অফিসার্স দে আর ট্রেন্ড টু ডু দিস। তারা ভেতরে যাবে, তারা ভেতরে ঢুকে একদম মিনিমাম ক্যাজুয়ালিটি হবে অথবা হবেই না, এন্ড দেন দে আর গোইং টু গেট ইট ডান। আনসারে আগে এরকম একটা বিদ্রোহ হয়েছে 96-এ খুব সম্ভবত, অথবা 94-এ যখন আনসারে বিদ্রোহ হয়েছে, এটা মিটিগেট করা গিয়েছে বিকজ দ্য মিলিটারি ইন্টারভিন। কিন্তু শেখ হাসিনা ডিড ওয়াজ যে সে আসলে মিলিটারির ভেতরে কিছু অফিসার, শি মেড শিওর যে সেই অফিসার গুলো যেন আসলে দে অ্যাক্টিভলি স্টপ দ্য মিলিটারি ফ্রম গেটিং ইন। মিলিটারি একটা ফরমেশন আছে, মনে করেন ইনফ্যান্ট্রি, তারপর আর্মার, তারপর আর্টিলারি, এরকম করে করে যে ফরমেশনটা, শি মেড শিওর দ্যাট দেয়ার আর সাম গাইজ ফ্রম দি ইন্টেলিজেন্স যারা কিনা মেক শিওর করবে যেন কিনা আর্মি ইন্টারভিউ না করে বিভিন্নভাবে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে। অন দি আদার হ্যান্ড শি হ্যাড সার্টেন অফিসার্স অফ হারসেলফ উইদিন দি আর্মি হু সার্ভড হার ইন্টারেস্ট এন্ড মেড শিওর যে কোনোভাবে যেন মিলিটারি না যায়। দে বট টাইম, এবং এই টাইমের মধ্যে সিভিলিয়ান পলিটিশিয়ান গিয়েছে, ফর 2 days the officers were killed brutally inside. Sir, when you were speaking about Hasina made sure and army intervene na kore, ekhane kintu we have mane there is a question that comes to mind about Indian involvement jeta amra ekta boye porjonto porechi Indian. I apologize if I'm mistaken, I'm trying to recall je erokom there were threats made je involve hole Bangladesh would be invaded, similar line e. So ei je kothatar সত্যতা কতটুকু স্যার? So basically India's involvement যেটা বললাম যে as a civilian, as somebody যেটা যে কিনা with common sense আর কি, সে এটা বুঝবে যে যখনই কিনা দুইটা ফোর্স একসাথে উইকেন্ড হয় সেই ক্ষেত্রে এটা আসলে ইন্ডিয়া ডাইরেক্টলি লাভ। বিডিআর এর তো নিজস্ব অফিসার নাই,
BDR officers are basically the army officers who go on deputation to serve the BDR. তো যার কারণে BDR এর যে বাহিনীটা রয়েছে সেই বাহিনীটা has always been commanded by the army. তো যার কারণে আপনি যখন এক ঢিলে দুইটা পাখি মারেন, যে আপনি এতগুলো আর্মি অফিসার মেরে ফেললেন, অন দি আদার হ্যান্ড সেই সময় বর্ডার উইকেন্ড হয়ে গেল এবং এতগুলো ব্রাইট অফিসার্স যাদেরকে কিনা আসলে আপনি খুব অল্প সময়ের মধ্যে পোস্টিং দিয়ে এনেছিলেন উইথ দ্য ইন্টেনশন যে একটা জায়গায় অ্যাকিউমুলেট করে আপনি আসলে এই ধরনের একটা ঘটনার জন্ম দিবেন, সেই সময় যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে দুইটা ফোর্স যখন উইক হয়ে যাচ্ছে, এটা আনডাউটেডলি কোনো ধরনের সন্দেহ নাই যে উই শেয়ার মোস্ট অফ আওয়ার বর্ডার্স উইথ ইন্ডিয়া, এবং সেটা আসলে ইন্ডিয়ার একটা লাভ হবে, এটা নিয়ে কোনো ধরনের ডাউট নাই। এখন আরেকটা বিষয় যেটা সবসময় বলা হয়ে থাকে যে এটা নিঃসন্দেহে যে ইন্ডিয়ার সঙ্গে আওয়ামী লীগের যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কটা সবসময় অতিরিক্ত ভালো ছিল, অতিরিক্ত টু দি এক্সটেন্ট অফ হুইচ অনেক সময় তারা আসলে সভরেন্টি বিক্রি করে দিচ্ছে আওয়ামী লীগ ইন্ডিয়ার কাছে। এই ধরনের প্রশ্নবিদ্ধ আসলে আওয়ামী লীগের নেতাদের বিভিন্ন সময় হতে হয়েছে। তো যার কারণে দেখা যাচ্ছে যে হিস্টোরিক্যালি যেহেতু তারা একে অপরের ইন্টারেস্টকে অতিরিক্ত বেশি সার্ভ করে এসছে সবসময়, এটা নিয়ে কোনো ধরনের ডাউট নাই আর কি যে মানে অন্য কোনো পলিটিক্যাল পার্টি হলে মানুষ দুইবার হলেও চিন্তা করতো যে আসলে ইন্ডিয়ার ইনভলভমেন্ট কতটুকু, বাট when it comes to আওয়ামী লীগ এটা আসলে আমরা যেটা বললাম যে কমিশন যেহেতু আছে তারা আসলে আওয়ামী লীগের ইনভলভমেন্টটা বের করবে, কিন্তু এটা আসলে যে কোনো মানুষই আমার মনে হয় অনুমান খুব ভালো মতনই করতে পারবে যে তাদের ইনভলভমেন্ট কতটুকু ছিল। এবং আপনি আরেকটা খুব ভেরি রাইটফুলি বলেছেন, সেটা হচ্ছে যে যেই মুহূর্তে যখন কিনা সেই ঘটনাটা ঘটছে তখন পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়া দে ওয়ার অ্যাকচুয়ালি ভেরি স্ক্যার্ড অ্যাজ টু শেখ হাসিনার এখন কি হবে, আর্মি অফিসার্স কি রিঅ্যাক্ট করে বসবে, তারপরে ইজ শি গোইং টু বি থ্রোন অ্যাওয়ে, ইজ সামথিং ব্যাড গোইং টু হ্যাপেন টু হার। তখন তারা যেটা চিন্তা করেছে সেটা হচ্ছে তাকে হয় ইভ্যাকুয়েট করবে, আর না হলে ইন্ডিয়ান ট্রুপস তারা বেসিক্যালি এখানে আসবে, এসে দে আর গোইং টু ইন্টারভিন টু দি এক্সটেন্ট অফ হুইচ আসামে যে তাদের এয়ারবেস ছিল সেই জায়গাটায় দে হ্যাড এভরিথিং রেডি ওভার দেয়ার, তাদের ছুটি টুটি ক্যান্সেল করে দে ওয়ার অন দেয়ার আর কি, যে না যে কোনো সময় অর্ডার আসতে পারে, দে মাইট হ্যাভ টু ইন্টারভিন। ইভেন্চুয়ালি সেই পর্যায়ে সেটা যায়নি, কিন্তু অল অফ দিস থিংস ফ্রম ইন্ডিয়ান রাইটার্স এটা পাওয়া যায়। এবং অফকোর্স আওয়ামী লীগের সাথে যে তাদের এক ধরনের সম্পর্ক, সেই জিনিসগুলো নিয়ে আসলে খুব ভালো করে অনুমান করা যায়। তবে থ্যাঙ্কফুলি আমাদের বেশি দিন অনুমান করতে হবে না, যেহেতু একটা বিডিআর কমিশন হয়েছে, তারা আসলে এগুলো বের করতে পারবে। আচ্ছা স্যার, এখানে একটা কোয়েশ্চেন জেনুইনলি মাথায় আসে, ইজ দ্যাট যে যেমন বলছেন যে ইন্ডিয়া ওয়াজ রেডি টু ইন্টারভিন, দ্যাট মিনস এই প্ল্যানটা was in the works. That does point to a certain extent that this was in the works. যেটা কিন্তু স্যার আমরা হচ্ছে প্রথমে যে ইন্টারভিউটার কথা বলছিলাম, তৃতীয় মাত্রার যে ইন্টারভিউটা যেখানে মেজর রেজাউল করিম এবং ক্যাপ্টেন সোভাল ছিলেন, ওখানে ওনাদেরও এখানে কিছু কোট ছিল যেখানে ওনারা বলেছেন যে দিস ওয়াজ আ প্রি প্ল্যান্ড ম্যাসাকার, যেটা হ্যাড বিন ইন দ্য ওয়ার্কস সিন্স 2008। সেটার ব্যাপারে যদি স্যার কিছু একটা বলতেন। সো বেসিক্যালি যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে 2006 থেকে 2008 পর্যন্ত there was army backed government আর কি, রাইট? এবং সেই আর্মি ব্যাকড গভর্নমেন্ট যখন ছিল, পরবর্তীতে দেখা গেল যে লাস্টের দিকে এসে there was an arrangement যে আচ্ছা ঠিক আছে, শেখ হাসিনার সাথে এক ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়েছিল আর কি, যে না ঠিক আছে আপনারা ক্ষমতায় আসবেন এবং আমরা আসলে we are going to do the needful in order to make sure that you remain in your throne for as long as possible. এবং the easiest possible thing would be যে তখন আসলে আপনি কিছু বেছে কিছু দেশপ্রেমিক চৌকস সেনাবাহিনী অফিসারকে নিয়ে আসবেন, যারা আসলে who would not pose a problem to your autocracy for so long. আমি এই কথাটা সবসময় বলি যে এই 57 অফিসার যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে আসলে আমাদের জুলাই বিপ্লব পর্যন্ত ওয়েট করতে হতো না আর কি, বিকজ দে উড নট লেট দিস হ্যাপেন। তো যখন ওই প্ল্যানিংটা হচ্ছে যে না ঠিক আছে যে আপনি শেখ হাসিনা আসলে ক্ষমতায় আসবে, তাকে আনা হবে, এরকম সময়ে কি করলো তারা, মানে বেশ কিছু মাস ধরে তারা, মানে রিসেন্ট মাস ধরে তারা অনেকগুলো অফিসারকে সেখানে পোস্টিং দিল, যেই অফিসারগুলো
সাধারণত সচরাচর বিডিআরে চাকরি করার মতন অফিসার না, অথবা তাদের সাথে হয়তো বা সেই বিষয় সেই জিনিসটা সামঞ্জস্য না। মনে করেন ফর এক্সাম্পল মাই ফাদার, হি ওয়াজ ভেরি শার্প পারসন, হি ওয়াজ ভেরি একাডেমিক্যালি সাউন্ড, এবং সে আসলে বিভিন্ন ইনস্টিটিউট আর্মির সেই জিনিস সেই জায়গাগুলোতে সে পড়াতেন। হি ইজ টু be an instructor to the top institutions of the military, because he studied in IBA Dhaka University. এটার পরে he's had a very good he was the topper there, and so on and so forth. So all of a sudden when he was posted in BDR, we were like, okay, this is weird, মানে it does not go with him, ঠিক আছে। He did not take it very seriously. He said, nah, it's a part of the job. People go on deputation for 2 years or so. এটার পরবর্তীতে আবার আর্মিতে ফেরত চলে আসবো। ঠিক একইভাবে there were people like, let's say, আপনারা সকলেই কর্নেল গুলজারের কথা শুনেছেন। He was extremely well known, এবং সে যখন র্যাবে ছিল তখন জঙ্গি ধরার মধ্যে তার যেই ধরনের একটা সক্ষমতা ছিল, he turned into a public figure. He was posted in the BDR and everybody was, what Colonel Gulzar doing in BDR? There was an army officer, he was named Colonel Imdad, and he is still date considered the best commando that Bangladesh Army has ever created. এনার মতন একটা অফিসার হ্যাজ নাথিং টু ডু ইন বিডিআর। এই যে মনে করেন আপনি কি করলেন, আপনি অনেকগুলো ভালো অফিসারকে এক জায়গায় অ্যাকিউমুলেট করলেন, আপনি ক্ষমতায় আসলেন, আপনি যখন দেখলেন যে ঠিক আছে নেতা আপনার, আর্মি আপনার কন্ট্রোলে, ইন্টেলিজেন্স আপনার, আপনি এই ধরনের একটা হত্যাযজ্ঞ করলেন। সো ইয়া, it was very well planned, and প্ল্যানিংটা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার কিছু আগেই হয়েছে। Absolutely. স্যার, এখানে I do have to ask, did no one raise these concerns? আপনি যেমন আপনার বাবার ইয়াটা বললেন, ইনসাইটটা বললেন যে how he felt about it. So these talented people, they're being gathered into one place, and এটা একটু out of place কারো তো লাগার কথা. Somebody must have raised a red flag. Somebody must have said something. Have you heard anything like that? Yes, a lot of people did raise red flags, এবং তারা কথা বলেছে, এবং আর্মির ভেতর থেকেই তো আসলে সবচাইতে বেশি এই ইনফরমেশনটা থাকবে, বিকজ আর্মি অফিসার্স তাদের কলিগস যারা যারা কথা বলেছে ফ্রম টাইম টু টাইম দে লস দেয়ার জবস, অথবা তাদেরকে এই যে আপনি যেই দুইজন অফিসারের নাম বললেন তাদেরকে একেবারে একটা ফেক একটা ফলস কেসের মধ্যে তাদেরকে ফেলে দিয়েছে, এবং দে হ্যাড টু গো অ্যান্ড সার্ভ ইন প্রিজন for nothing that they had done wrong. They lost their ranks, they lost their pensions, they lost their careers, they lost everything. Anybody who wanted to say anything whatsoever. তো যার কারণে একটা বড় অংশ অফিসার কিন্তু আছে, আর্মি অফিসার, যারা আসলে এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে from time to time তারা আসলে সাফারার হয়েছে। They had brilliant careers, they could have reached places, কিন্তু না, সেটা হয়নি। এবং যখন কিনা আরো বাকি অফিসাররা দেখেছে যে না, এনাদের মতন আমাদের পরিণতি হবে, তখন আস্তে 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 করে করে they kept shut, eventually retired just like any other army, just like any other officers. So একটা বড় অংশ ছিল আসলে যারা এটা নিয়ে সাফার করেছে, just because they raised voices for their colleagues or our fathers. BDR হত্যাকাণ্ড is a huge part of আমাদের history, and our whole purpose of speaking to you, or like starting this alochona, was that we let people know, we inform the newer generation, we let ourselves know. আমি নিজে আপনার চেয়ে অনেক ছোট, আমি নিজে ছোট ছিলাম এই হত্যাকাণ্ডের সময়, আমি নিজেই অনেক কিছু জানি না। সো সেখান থেকে একটা প্রশ্ন আসে যে what is your input on including information or এই বিডিআর হত্যাকাণ্ড নিয়ে আমাদের শিক্ষা মানে কার্যক্রমে বা শিক্ষা কারিকুলামে যদি আমরা এটাকে ইনক্লুড করা নিয়ে আপনার মতামতটা কি? এটা আমরা যখন কিনা প্রথম শেখ হাসিনা সরকার পতনের পরে প্রথম প্রেস কনফারেন্স করলাম, ওই প্রেস কনফারেন্সের মধ্যে কিছু কিছু দাবি দাওয়া আমরা পেশ করেছিলাম, এবং সেই দাবি দাওয়ার মধ্যে একটা দাবি ছিল এটা যে this has to be included in the syllabus, so that the next generations know what they've actually lost, the next generations know what the sacrifices of these brilliant officers, যারা কিনা ট্যাক্স পেয়ার্স মানিতে একটা অফিসারকে বানাতে কত পয়সা প্রয়োজন হয়, কত রিসোর্সেস প্রয়োজন হয়, এত এই লেভেল অফ ব্রিলিয়েন্সকে যে আমরা হারালাম, এই কারণে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়। এখন এটা নিয়ে কোনো ধরনের সন্দেহ নাই যে আমরা এই বিষয়টা
অনেক আগের থেকেই বলেছি, স্বাভাবিকভাবে আগে তো অন্তর্ভুক্ত করবেই না ফ্যাসিস্ট সরকারের রেজিমে, এখন আস্তে আস্তে যদি অন্তর্ভুক্ত করে, বিকজ আমি আপনাকে ইন্টারভিউর আগে বলছিলাম যে থিংস হ্যাভ বিগান টু ফল ইন প্লেস আলহামদুলিল্লাহ when it comes to the trial. We now have a BDR commission. ইতিমধ্যে তারা 25শে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ সেনা দিবস ঘোষণা করেছে বলেছে, একটা নিউজ পেপারে দেখেছি, বাট আই এম হোপিং যে প্রজ্ঞাপন অত্যন্ত দ্রুত জারি হবে, যার কারণে এই জিনিসটা সিলেবাসে এই কারণে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। কারণ প্রথম কথা হচ্ছে যে 57 অফিসার্স আমাদের পুরো মুক্তিযুদ্ধ সময়কালীন, উই ডিড নট লুজ 57 অফিসার্স। আই এম ভেরি ডাউটফুল অ্যাজ টু গোটা পৃথিবীতে এমন কোনো ইতিহাস আছে না কিনা যেখানে কিনা 57 অফিসার্স ওয়ার কিল্ড ইন ওয়ান পার্টিকুলার ডে। তো যার কারণে এবং আমাদের দেশে এরকম একটা নারকীয় ঘটনা, যেই ঘটনাটাকে অনেক সময় দেখা যায় যে পলাশির যুদ্ধের সাথে কম্পেয়ার করা হয়, যে কনস্পিরেটরস বাইরের এবং ভেতরের মিলে ভেতরে আমাদের আর্মি অফিসারদেরকে মেরে ফেললো এবং বাইরে আমাদের আর্মি দে স্টুড স্টিল এন্ড দে কুড নট ডু এনিথিং। তো যার কারণে এরকম একটা ঘটনা পুনরাবৃত্তি যেন না হয় এই ঘটনার, এবং আমাদের যেই অফিসারদের যে স্যাক্রিফাইস, এবং এটা একটা ইউনিক একটা সার্কামস্টান্স, এই জিনিসটা আগামী প্রজন্মের জানা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি, এবং অবশ্যই এটা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জোর দাবি আমরা জানাতে থাকবো শহীদ পরিবারবর্গের থেকে। স্যার, আপনি তো বললেন যে কেন গত 15 বছর এটা হয়নি, তবে আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে যদিও আপনি বলেছেন ইউ আর হোপফুল অ্যাবাউট ইট, এখনো কেন হয়নি? নতুন বই তো আসছে, নতুন কারিকুলাম তো এসছে, এখন পর্যন্ত কেন এই ঘটনাটাকে, এই হত্যাকাণ্ডটাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি? আপনার কি মনে হয়? দেখেন, আমি যেটা বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে যে কেউই আসলে আপনাকে অন্তর্ভুক্ত করে দিবে না যতদিন না পর্যন্ত আপনি প্রেসার দিবেন। এবং এই যে আজকে বিডিআর কমিশন হয়েছে সেটা একটা প্রেসারের কারণে হয়েছে। এই যে আপনি শহীদ সেনা দিবস হিসেবে এই দিনটিকে ঘোষণা করেছেন অথবা করতে যাচ্ছেন, এইটা প্রেসারের কারণে হয়েছে। এবং আমি বিশ্বাস করি যে শহীদ পরিবারবর্গ যেভাবে করে আসলে আমরা এর পেছনে লেগেছিলাম, একটার পর একটা, যদিও কিনা মাঝামাঝি আমরা ফেস করেছি বিভিন্ন সময় এই পুরো ঘটনার ন্যারেটিভকে চেঞ্জ করে দেওয়া হচ্ছে, এখানে বিভিন্ন প্রোপাগান্ডাকে আমাদের ফেস করতে হচ্ছে, এবং সেই প্রোপাগান্ডাগুলো অথবা ন্যারেটিভগুলো কাউন্টার করার জন্য, জাস্ট সো দ্যাট পিপল আর ডাইভার্টেড অ্যান্ড দে কাম ব্যাক ফ্রম দ্যাট ফ্লড ন্যারেটিভ দ্যাটস দেয়ার আউট ইন দ্য মার্কেট। এই কারণে আমরা যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছি, টু বি ভেরি অনেস্ট, আমার কাছে মনে হয় যে ওয়েন দ্য ইম্পর্টেন্ট বিট, এই জিনিসগুলো যখন একটু সেট হবে, সেটা বিচারের কথা বলেন, সেটা শহীদ সেনা দিবসের কথা বলেন, আস্তে আস্তে আসলে এই যে এই অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টা নিয়ে আমরা আরো অনেক বেশি এফোর্ট দিতে পারবো। এখন পর্যন্ত হয়নি মানে যে এই যে হবে না তা না আর কি। আমরা শহীদ পরিবারবর্গ যেই স্ট্রাগল করে আসলে 16 বছর ধরে এসেছি, সেখানে আসলে এটাকে অন্তর্ভুক্ত আমরা করাতে পারবো না সেটা আমার বিশ্বাস হয় না। ইনশাল্লাহ আমরা করাতে পারবো। প্রথমত হচ্ছে যে ন্যারেটিভ বিং চেঞ্জড, এটার ব্যাপারে আমরা জানতে চাই যে ন্যারেটিভটা কি ছিল, কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে, এটা যদি আপনি একটা আমাদেরকে ওভারভিউ দিতেন। সেকেন্ডলি, শহীদ পরিবারবর্গের যে অবদানটা ইন চেঞ্জিং দ্য ন্যারেটিভ, দ্য স্টেপস দ্যাট ইউ হ্যাভ টেকেন, আমরা নিজেরাও পড়েছি, আপনিও মেনশন করলেন যে 25শে ফেব্রুয়ারিকে জাতীয় শহীদ সেনা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হবে। সো এটা অর্জনের পেছনে তো আমরা ধারণা করছি অবশ্যই শহীদ পরিবারবর্গের ভূমিকা রয়েছে। সো হাসিনা সরকার পতনের পর আপনাদের যে প্রতিটা স্টেপ, স্টার্টিং উইথ চেঞ্জিং দ্য ন্যারেটিভ, যদি এক্সপ্লেইন করতেন। অলরাইট, সো বেসিক্যালি ন্যারেটিভের ব্যাপারটা যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে হঠাৎ করে, এটা হচ্ছে কি খুব রিসেন্ট একটা ঘটনা, হঠাৎ করে আমরা দেখলাম যে there is an impression given to the media যে ফার্স্ট লাইন অফ পারপেট্রেটার্স, আমি আরেকটু ব্যাখ্যা দিয়ে যদি বুঝাই আপনাদেরকে, যে এখানে আমি যেভাবে করে দেখি সেটা হচ্ছে there were 3 lines of perpetrators. নাম্বার 1, ফার্স্ট লাইন অফ পারপেট্রেটার্স ছিল জওয়ান, যারা কিনা বিডিআর এর সৈনিক। সেকেন্ড লাইন অফ পারপেট্রেটার্স ছিল দ্য পলিটিশিয়ানস, তারপর শেখ সেলিম, শেখ হাসিনা, জাহাঙ্গীর কবির নানক, আমির আজম, so on and so forth. And the third line of perpetrators হচ্ছে গিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়া। হঠাৎ করে যেটা আমরা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে একটা বড় গোষ্ঠী তারা যেটা করার চেষ্টা করলো সেটা হচ্ছে যে তারা এই ফার্স্ট লাইন অফ পারপেট্রেটর্স যারা আছে অর্থাৎ বিডিআর জওয়ান, তাদেরকে একেবারে মুছে দেওয়ার এক ধরনের প্রবণতা, তারা মিডিয়াকে এই ধরনের একটা এক্সপ্লেনেশন অথবা এই ধরনের একটা ন্যারেটিভ দেওয়া শুরু করলো যে এটা একটা ষড়যন্ত্র, এটা একটা অনেক বড় ষড়যন্ত্র, এবং এই ষড়যন্ত্রটা করিয়েছে শেখ হাসিনা এবং করেছে হচ্ছে গিয়ে ইন্ডিয়ার মদদে করানো হয়েছে, অথবা ইন্ডিয়া এখানে ডাইরেক্টলি জড়িত, এখানে ডাইরেক্টলি জড়িত, এবং যারা কিনা জওয়ান বিডিআর এর সৈনিক তারা এখানে কোনোভাবেই এই
এই হত্যাকাণ্ডের সাথে অথবা বিদ্রোহের সাথে জড়িত না। এই ন্যারেটিভটা দেওয়ার পরে প্রবলেমটা যেটা হচ্ছিল সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখলাম যে আস্তে আস্তে করে যখন কিনা বিডিআরের জওয়ানরা তারা তাদের তাদের একটা মামলা ছিল বিস্ফোরক দ্রব্য মামলা, সেই মামলায় আসলে যখন জামিন পাওয়া শুরু করলো তখন মিডিয়াগুলো তাদের প্রতি এক ধরনের এক ধরনের সফট একটা অ্যাটিটিউড দেখানো শুরু করলো। বেয়ার ইন মাইন্ড যে জামিন পাওয়া মানে কিন্তু আসলে কি, আসলে আপনার মামলাটা শেষ হয়নি, এক। আর দুই হচ্ছে যে তারা জামিন পেয়েছে, তারা রাইটফুলি জামিন পেয়েছে, এটাতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই, কারণ তারা জুডিশিয়ারি তাদেরকে জামিন দিয়েছে, অর্থাৎ বিচার বিভাগ যেখানে জামিন দিয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছু বলতে পারবো না, এটা নিয়ে কোনো ধরনের সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা স্ট্যাবলিশ করাটা যে বিডিআরের জওয়ানরা কোনোভাবেই এটার সঙ্গে জড়িত ছিল না, সেটা তো বিশ্বাসযোগ্য না, কারণ ভেতরে তো অনেকগুলো পরিবারবর্গ ছিল যারা আটকে ছিল এবং তাদের সাথে যেই ধরনের নিপীড়ন করা হয়েছে অথবা নির্যাতনের শিকার যারা হয়েছে, যেই ধরনের বর্বরতার শিকার তারা হয়েছে, সেটা তো আসলে বিডিআর জওয়ানদের দ্বারাই হয়েছে। বিডিআর জওয়ানরা ডাইরেক্টলি ইনভলভ ছিল ইন দ্য কিলিংস। পেছনে ষড়যন্ত্রকারী থাকতে পারে, সেই ষড়যন্ত্রকারী অবশ্যই শেখ হাসিনা, সেই ষড়যন্ত্রকারী অবশ্যই আপনার ইন্ডিয়া হতেই পারে। সেটা সেই জিনিসগুলোকে আমরা চাইবো যেন কিনা কমিশন আরো সুন্দর একটা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং করে ব্যাখ্যা দেয়, কিন্তু বিডিআর জওয়ান একেবারে নির্দোষ নিরপরাধ, তাদের কোনো ধরনের অপরাধ নেই, সেই বিষয়টা একেবারেই সঠিক না। এবং এই কারণেই যখন কিনা প্রথমবারের মতো ন্যারেটিভ রিঅ্যাক্ট করেছি, অনেকগুলো মহল থেকে আমরা বিভিন্নভাবে থ্রেটেন্ড হয়েছি। বেসিক্যালি যখন কিনা আপনার 5ই আগস্ট হলো, 5ই আগস্টের পরে 17ই আগস্ট প্রথমবারের মতন শহীদ পরিবারবর্গ আমরা রিয়াক্ট করে বসি যে না, আমরা কিছু দাবি দাওয়া পেশ করি, এবং সেই দাবি দেওয়ার মধ্যে সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট যেগুলো ছিল সেগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে যে একটা কমিশন গঠন করে যেন কিনা রিইনভেস্টিগেশন হয় অথবা ফার্দার ইনভেস্টিগেশন হয়, যেন কিনা পেছনে ষড়যন্ত্রকারীরা বের হয়ে আসে এবং ট্রায়াল যেন স্মুথ হয়, এবং এই দিনটিকে যেন শহীদ সেনা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আমরা দাবি দাওয়া পেশ করলাম 17ই আগস্ট, কিন্তু উই ডিড নট হিয়ার এনিথিং ফ্রম দি অথরিটি, এবং একটা পর্যায়ে গিয়ে আমাদের মনে হলো যে না, উই হ্যাভ টু রিয়াক্ট টু দিস, আমাদেরই করতে হবে। এন্ড দেয়ারফর পরবর্তীতে আমরা নভেম্বরে আরেকটা প্রেস কনফারেন্স করলাম, দ্বিতীয় প্রেস কনফারেন্স, যেখানে আমরা বললাম যে যেহেতু আপনারা আমাদের দাবি দেওয়া শুনেননি, যার কারণে শেখ হাসিনা সহ শেখ তাপস, শেখ সেলিম, জাহাঙ্গীর কবির নানক, মির্জা আজম এরা সহ সামরিক এবং বেসামরিক যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গকে আমরা সন্দেহ করি, তাদের বিরুদ্ধে আমরা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের করব। এন্ড দেন উই অ্যাকচুয়ালি ফাইলড আ কমপ্লেইন ইন দ্য ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল ইন ডিসেম্বর against Sheikh Hasina and the rest of the people. এইটার পরে যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে ইভেন্চুয়ালি গিয়ে আমরা বললাম যে কমিশন গঠন করতে। অন দি আদার হ্যান্ড বিডিআর এর যারা কিনা জওয়ান এবং তাদের পরিবারবর্গ যারা কিনা মনে করছে যে বিভিন্নভাবে অনেকেই এই ঘটনার মধ্যে নিরপরাধ, তারাও একটা বড় ধরনের শোডাউন দিল ইন অর্ডার টু এনশিওর যেন কিনা একটা কমিশন হয়। কমিশন প্রথমে হলো এবং কমিশনের সাথে আমরা আবার দেখা করলাম এবং কমিশনকে আমরা বললাম যে দেখেন, ফাইন্ড আউট দ্য ট্রুথ, বিকজ পেছনে ষড়যন্ত্রকারী যদি আপনি বের করতে পারেন তাহলেই আমরা আসলে তাদের বিরুদ্ধে আবার কোর্টে যেতে পারি, অথবা আপনাদের যেই ফাইন্ডিং থাকবে সেইটা অনুসারে আমরা যে কমপ্লেন করেছি কোর্টে, ওই ওই আপনাদের ফাইন্ডিং দেখে তাদেরকে এটা সহযোগিতা করবে এবং তারা আসলে প্রসিকিউট করতে পারবে এদেরকে। এইটার পরবর্তীতে যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে আমি যেটা একটু আগে আপনাদেরকে বললাম, হঠাৎ করে আমরা দেখি যে এই ঘটনার ন্যারেটিভটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তখন আমরা আবার রিয়াক্ট করে বসলাম যে না, ঘটনার ন্যারেটিভটা কেন চেঞ্জ হয়ে যাবে? তিনটা লাইন অফ পারপেট্রেটরস তো আপনি আসলে কখনো একেবারে ফেলে দিতে পারবেন না। হতেই পারে যে তারা কারো মদতে করেছে, তাদেরকে দিয়ে করানো হয়েছে, দে ওয়ার প্লেড বাই দ্য পলিটিশিয়ানস, দে ওয়ার প্লেড বাই দ্য ইন্ডিয়ানস, বাট দ্যাট ডাজ নট নেসেসারিলি মিন যে তারা আসলে তাদের যে দায়বদ্ধতা সেখান থেকে আসলে তারা মুক্তি পাবে। এখন এই ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আগামীতে হয়তোবা আপনার ট্রায়াল নিয়ে প্রশ্ন আসবে, এন্ড দেয়ারফর আমি একটু ট্রায়াল প্রসেসটাও যদি আপনাকে একটু ক্লিয়ার করি যে ট্রায়ালটা আসলে কি ধরনের হয়েছে। এই ঘটনাটা যখন ঘটানো হলো তখন যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে there was a confusion that arose যে আচ্ছা, এই ট্রায়ালটা আমরা আসলে কি আইনে করব? আমরা কি আসলে বিডিআর এর আইনে করব? বিডিআর had their own law তখন, যেখানে মিউটিনির জন্য ম্যাক্সিমাম সাজা ছিল হচ্ছে গিয়ে 7 years of imprisonment, নাকি আমরা সিভিলিয়ান আইনে করব, as in if I commit murder or you commit murder, যে এই সিভিলিয়ান ক্রিমিনাল কোড অনুসারে করব, নাকি আমরা আর্মির আইনে করব, বিকজ মিলিটারি অফিসার্স ওয়ার কিলড। তখন দ্য সুপ্রিম কোর্ট কেম আপ উইথ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং ডিসিশন আর কি। দে সেড যে মিউটিনির যে সমস্ত কেস সেটা বিডিআর এর আইনেই হবে। তার মানে দ্য ম্যাক্সিমাম সাজা হবে কি, দ্য ম্যাক্সিমাম সাজা ইজ গোইং টু বি 7 years ফর মিউটিনি।
মানে নট এভরিবডি ওয়াজ ইনভলভড ইন কিলিং, তাই না? তারা কিছু মানুষ ছিল যারা কিনা বন্দুক উঠিয়েছিল, কিছু মানুষ ছিল তারা এটা করেছে ওটা করেছে, সবাই যে একেবারে হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল তা তো না। কিন্তু মিউটিনি তো হয়েছে। 4000 অস্ত্র যদি অস্ত্রকারে থাকে, 4000 অস্ত্র তো সবাই ইন্ডিয়ানরা এসে নেয়নি। 50টা না হয় নিয়েছে, 100টা না হয় নিয়েছে, ধরে নিলাম 500টাই নিয়েছে, যদি আদৌ তাদের ইনভলভমেন্ট এইভাবে হেভিলি থেকে থাকে। তবে বাকিরা যারা কিনা মিউটিনির সাথে জড়িত ছিল তাদের বিচারটা হলো বিডিআর এর আইনে, নাম্বার 1। যারা কিনা হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল তাদের বিচারটা হলো আমাদের যেই ফৌজদারি কোর্ট রয়েছে, আমি আর আপনি যদি কিনা আমরা মার্ডার করি তাহলে যেই কোর্ট অনুসারে বিচার হবে তাদের ওই কোর্ট অনুসারে বিচার হয়েছে ফর দ্য মার্ডার্স। সো উই হ্যাভ 139 at this point of time who are in death penalty এবং 185 যারা লাইফ টাইম imprisoned because of murders, the direct role in murders। আর থার্ড হচ্ছে গিয়ে আরেকটা গ্রুপ আছে যারা কিনা হু মিসইউজড এক্সপ্লোসিভস এট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম, তারা বিস্ফোরক আইন একটা রয়েছে ওইটা অনুসারে তাদের এগেনস্টে মামলা হয়েছিল। এবং আপনারা ইদানিংকালীন যে সমস্ত জামিন দেখছেন তারা হচ্ছে গিয়ে বিস্ফোরক দ্রব্য যে মামলাটা হয়েছে সেই অনুসারেই আসলে তাদের ওই কারণেই আসলে তাদের জামিন হচ্ছে। এবং কাদের জামিন হচ্ছে? যারা কিনা মার্ডারের মামলায় তারা খালাস পেয়েছে, they are not involved, they were not involved with murder, simply they were involved with the misuse of explosives, এই জায়গাটায় তাদের জামিন হচ্ছে। সো এটা হচ্ছে কি পুরো ট্রায়ালের ইয়েটা আর কি, ট্রায়ালের ঘটনাটা, যেটা কিনা একটা হয়তো বা আপনার পরবর্তীতে প্রশ্ন থাকতো, এই কারণে আমি বললাম। এখন মানে এই জায়গাটার মধ্যে যেই প্রবলেম্যাটিক জায়গাটা সেটা হচ্ছে যে এই যে বিস্ফোরক আইনে যে মামলাটা হয়েছিল সেখানে অনেক দিন ধরে ভেরি আনফেয়ারলি বিডিআর এর যে সদস্যরা ছিল তাদেরকে আটকে রাখা হয়েছিল, অলদো দে ওয়ার অ্যাকুইটেড ইন দ্য মার্ডার কেস। কিন্তু এই বিস্ফোরক আইনটা শুনানি হতো না কোর্টে, এন্ড দেয়ারফর ইট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি আনফরচুনেট। ফাইনালি এই যে সরকার পতনের পরে এবারে শুনানি হওয়া শুরু করেছে, হোপফুলি দে আর অলসো গোইং টু গেট দ্য প্রপার জাস্টিস দ্যাট they are deserving of. So you mentioned a few previous investigations into the Hottakando. So what happened to those? Ogulo ki they just went on and this fell off or something like that? না, প্রিভিয়াস তিনটা ইনভেস্টিগেশন হয়েছিল এই হত্যাকাণ্ড ঘটনার পরে। তিনটা ইনভেস্টিগেশন হয়েছিল, একটা ফ্রম দ্য সিভিল সার্ভেন্টস এন্ড, একটা ছিল ফ্রম দ্য সিআইডিস এন্ড, এবং আরেকটা ছিল ফ্রম দ্য আর্মিজ এন্ড। আর্মির এন্ডের থেকে যেটা হয়েছিল সেটা ওয়াজ ডান বাই লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর সাহেব, যিনি কিনা এই মুহূর্তে ইজ দি হোম অ্যাডভাইজার। এখন এই তিনটা ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে যেটা কিনা ধরে নেওয়া হয় সেটা হচ্ছে যে এই ইনভেস্টিগেশন গুলো কম্প্রোমাইজড ছিল, এবং কম্প্রোমাইজ ছিল মূলত এই কারণে যে পেছনের ষড়যন্ত্রকারী যারা তাদেরকে আসলে এই ইনভেস্টিগেশন গুলোর মধ্যে কোনোভাবে ইনভলভ করা হয়নি অথবা আনা হয়নি। তো যার কারণে দেখা যাচ্ছে যে তারা মানে এই যে এই কমিশনটা হয়েছে, এই কমিশনটা আগের যে সমস্ত ইনভেস্টিগেশন এগুলো আমলে নেবে, এগুলো কনসিডার করবে, এবং তাদের আইডিয়াটা হচ্ছে আসলে টু ফাইন্ড আউট দি কনস্পিরেটরস, যে না ঠিক আছে যারা কিনা আসলে জওয়ান, যারা কিনা বিভিন্ন মেয়াদি সাজা পেয়েছে অথবা হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল সেটা তো ছিলই, কিন্তু এর পেছনে আসলে ষড়যন্ত্রকারীরা কারা ছিল, পলিটিশিয়ান ছিল, তাদের কত এক্সটেন্টে আসলে তাদের ইনভলভমেন্ট ছিল, অথবা আপনার ফরেন ইনভলভমেন্ট ছিল, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের কি ধরনের ইনভলভমেন্ট ছিল, আদৌ কি আসলে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে এটার মধ্যে জড়িত ছিল, কি ধরনের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, এইটা আসলে তারা খতিয়ে দেখবে। স্যার আপনি মেনশন করলেন পেছনের ষড়যন্ত্রকারীদেরকে বলতে আপনি কাদেরকে বুঝাচ্ছেন, এন্ড কারা ওদেরকে রিপোর্টটাতে আনতে দেয়নি? পলিটিক্যাল ফিগার যে তিনজনকে আপনি তিনটা এন্টিটি যে বললেন যে যারা রেসপন্সিবল ছিল ওরা, নাকি ওয়ার দেয়ার আর্মি অফিসার্স ইনভলভড অ্যাজ ওয়েল? সো বেসিক্যালি পলিটিক্যাল যেখানে কিনা কনস্পিরেসির কথা বলা হয় সেখানে হচ্ছে কি আমি আপনাদেরকে অলরেডি বলেছি যে there were 3 lines of perpetrators, right? The first were Jawans, the second were the politicians, and the third were হচ্ছে গিয়ে ইন্ডিয়া। এবং ফার্স্ট লাইনকে আপনি ধরেছেন ঠিক আছে, কিন্তু তার পরবর্তীতে এই যে এই দুইটার মধ্যে the politicians made sure that in any way or the other তারা the second line অথবা তাদের নাম কোনোভাবে যেন না নিয়ে আসা হয়, and therefore ওই যে আগের যে সমস্ত কমিশন হয়েছিল, যেগুলো কিনা কমিটি হয়েছিল আর কি, যেগুলো কিনা ফ্লড অথবা কম্প্রোমাইজড রিপোর্ট দিয়েছে,
That is because the politicians made sure যেন কিনা তাদের নাম কোনোভাবে আসলে এর মধ্যে যুক্ত করা না হয়, এমনকি তাদেরকে যদি প্রশ্ন করার জন্য ডাকা হতো তারা আসতো না প্রশ্ন করার উত্তর দেওয়ার জন্য আর কি। they were never present while the interviews were going on, অথবা তাদের ইন্টারভিউ নেওয়ার বেলায়ও দেখা যেত বলেই দেওয়া হতো আগের থেকে উপর থেকে যে তাদেরকে এই ধরনের কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করা যাবে না। এবং যখন কিনা আপনি সেকেন্ড লাইন অফ পারপেট্রেটরস ব্রেক করতে পারেন নাই, তখন প্রশ্নই আসে না যে আপনি থার্ড লাইন অফ পারপেট্রেটরস কি করে ব্রেক করবেন, কারণ সেকেন্ড লাইনই তো আপনাকে আসলে বলবে যে না, থার্ড লাইন অফ পারপেট্রেটরস ওয়্যার ভেরি মাচ ইনভলভড এবং তারা এর মধ্যে ছিল। তো যার কারণে দেখা যাচ্ছে যে এই নতুন কমিশনের প্রতি আমাদের আসলে আস্থার জায়গা এটাই আর কি, যে যেহেতু তারা নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করতে পারছে, তারা পেছনে ষড়যন্ত্রকারী যারা কিনা লোকাল অ্যান্ড ফরেন এই দুইজনের বিষয়ে আসলে তারা ইনফরমেশন নিয়ে এসে দিতে পারবে। Sir, speaking of the commission now, এখন যেহেতু we are hoping for a fair and an honest investigation into this, we have to ask যে বিডিআর হত্যাকাণ্ডের বিচারিক কার্যক্রম নিয়ে আপনি তো এতক্ষণ বলেছেন, আমরা যদি ইয়াঙ্গার জেনারেশনকে এটার ব্যাপারে বলতে চাই, the question that arises is that এটার সত্যিকার প্রগ্রেস কতটুকু, এখনকার যে কমিশনটা গঠন করা হয়েছে, is it up to the mark? আপনার কি মনে হয়? Thank you very much. না, আমার কাছে মনে হয় it is definitely up to the mark, and more because it is being headed by a former Director General of the then Bangladesh Rifles, who is of a stature যেটা কিনা সকলে আসলে ওনাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে they are of the quality who would be able to bring out the ট্রুথ। এবং আমি মনে করি যে বিডিআর কমিশন যেটা হয়েছে সেটা তাদের তো মূল কাজটা হচ্ছে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং এবং ট্রুথ বের করা। এটা অত্যন্ত জরুরি, কারণ তারা যেই ধরনের ন্যারেটিভ আসলে তৈরি করবে আগামী প্রজন্ম আসলে সেটাই জানতে পারবে। তো যার কারণে প্রয়োজনে আসলে তাদেরকে যদিও 3 মাস সময় দেওয়া হয়েছে, আমি মনে করি যে তারা আসলে এক্সটেন্ড করুক, সেটা কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু তারা আসলে কি বের করলো সেটার উপরেই কিন্তু আসলে এই যে আপনি যে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্তি করার কথা বললেন, এই জিনিসগুলো ডিপেন্ড করবে হচ্ছে কি তারা আসলে কি ধরনের ন্যারেটিভ এর মধ্যে প্রদান করে। তো যার কারণে আমি মনে করি যে এই মুহূর্তে দে আর বিং এবল টু ওয়ার্ক ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, এবং আমার কাছে মনে হয় যে তারা এমন একটা কিছু তৈরি করতে পারবে যেটা দ্বারা আসলে the history is going to be read in accordance to however their report comes up with. একটা বিষয় আমার মনে হয় এই জায়গাটায় উল্লেখযোগ্য, সেটা হচ্ছে যে this particular BDR commission কিন্তু অনগোয়িং যে ট্রায়াল আছে এগুলোতে ঢুকতে পারে না। অর্থাৎ let's say if you have 139 in death penalty and 185 in lifetime imprisonment, এই যে এনাদের ট্রায়ালের মধ্যে কিন্তু এই ইনভেস্টিগেশন ঢুকতে পারবে না, বিকজ কোর্ট যখন মামলা কগনাইজেন্সে নিয়ে নেয় তার পরবর্তীতে আবার রিইনভেস্টিগেশন হয় না। This particular commission is only going to find the truth and only going to find out whether or not there were involvements of the politicians or the পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত। তারা কিন্তু আসলে এই মুহূর্তে যেই ইয়েগুলো যারা কিনা ইয়েতে হত্যাকাণ্ডের জন্য যারা কিনা আছে এখানে ঢুকতে পারবে না। তো এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে কিছুটা অসন্তুষ্ট কাজ করে বিডিআর সদস্যদের মধ্যে, সেই জিনিসটা চোখে পড়ার মতন, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যেটা মনে করি আর কি সেটা হচ্ছে যে আমি শুধু না আর কি, আমার কাছে মনে হয় যে কিছুদিন আগে অ্যাটর্নি জেনারেল নিজে বললেন যে যখন কিনা আপনি কিছু মানুষকে হত্যাকাণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন, সেই ক্ষেত্রে আসলে সেটা যথেষ্ট উইটনেস টেস্টিমনি এই সমস্ত স্যাটিসফাই করেই দিয়েছেন। তো যার কারণে আসলে আগামীতে বের করার চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে গিয়ে সেকেন্ড লাইন অফ পারপেট্রেটরস অর্থাৎ পলিটিশিয়ানস অথবা থার্ড লাইন অফ পারপেট্রেটরস যেটা কিনা পার্শ্ববর্তী দেশ। আচ্ছা স্যার, সো এখন একটা শেষ প্রশ্ন করব, যদিও আপনি এটা নিয়ে অলরেডি কথা বলেছেন, তবুও টু র্যাপ ইট আপ অ্যান্ড ফর আওয়ার অডিয়েন্সেস টু সার্কেল ব্যাক, 2009 সালে পিলখানা হত্যাকাণ্ড ঘটে যাওয়ার পর আমরা জানি যে অনেকেই, আপনিও মেনশন করেছেন যে এখনো জেলে আছেন, নট এভরিওয়ানস আউট। একটা মহল থেকে বলা হচ্ছে যে তাদেরকে অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়া হোক, আরেকটা জায়গা থেকে মানে আরেক দিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে আমরা পড়েছি যে সমস্ত বিডিআর সদস্য যারা হচ্ছে সাজা কেটে বের হয়ে গেছেন তারা হচ্ছে তাদের চাকরি পুনর্বহাল করার জন্য দাবি জানাচ্ছেন। সো সে বিষয়ে আপনার বা শহীদ পরিবারদের মন্তব্যটা কি?
থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন। শহীদ পরিবারের স্টেটমেন্ট ইজ ভেরি ভেরি সিম্পল এবং ইটস ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। সেটা হচ্ছে যে যারা কিনা বিডিআর এর যে অভ্যন্তরীণ আইন ছিল অথবা কমান্ডিং অফিসারের যে সামারি ট্রায়াল ছিল ওই অনুসারে যারা কিনা চাকরিচ্যুত হয়েছে অথবা তারা হচ্ছে কি 7 বছর পর্যন্ত সাজা খেটেছে, তারা এখন তাদের চাকরি ফেরত চাইছে এবং কম্পেনসেশন ফেরত চাইছে। এই ক্ষেত্রে শহীদ পরিবারের কাছে চাইছে না, তারা সরকারের কাছে চাইছে অথবা তারা বাহিনীর কাছে চাইছে। এটা তাদের অধিকার, তারা সেটা চাইতেই পারে এবং এই বিষয়ে আমাদের মন্তব্য, শহীদ পরিবারের কোনো মন্তব্য থাকতে পারে না। প্রথম কথা, এটা বাহিনী অথবা সরকার বিবেচনা করবে, প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে যেই এক্সপ্লোসিভ মামলাগুলো আমরা বললাম, বিস্ফোরক আইনে যে সমস্ত মামলা রয়েছে, সেই মামলায় যারা জামিন পাচ্ছে সেই বিষয়ে আমাদের কখনোই, শহীদ পরিবারের কখনোই মন্তব্য থাকতে পারে না, কারণ সেটা জুডিশিয়ারি সেই জামিনটা প্রদান করছে। এটা কখনোই থাকতে পারে না। জুডিশিয়ারি যদি ভালো মনে করে তারা জামিন প্রদান করবে এবং সেটা যারা কিনা জামিন পাচ্ছে সেটা তাদের অধিকার। শুধুমাত্র যারা কিনা হত্যাকাণ্ডে দণ্ডপ্রাপ্ত, সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আইনগতভাবে এটার আবার রিইনভেস্টিগেশনের কোনো সুযোগ নাই। কারণ কোর্ট যখন একটা মামলা আমলে নিয়ে নেয়, এই মুহূর্তে সেটা অ্যাপেলেট ডিভিশনে আছে, তো কোর্ট যখন একটা মামলা নিয়ে নেয় তারপরে পরবর্তীতে আর রিইনভেস্টিগেশনের সেখানে কোনো সুযোগ নাই। তবে শহীদ পরিবার বলেছে যে যদি কিনা রিইনভেস্টিগেশনের সুযোগ থাকে হত্যা মামলার বেলায়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে রিইনভেস্টিগেশন হোক, এতেও কোনো সমস্যা নাই। তবে রিইনভেস্টিগেশন হওয়ার সময় যেন তাদেরকে এভাবে করে ছেড়ে দেওয়া হয়, অন্ততপক্ষে রিইনভেস্টিগেশনের সময় যেন তারা ইমপ্রিজনডই থাকে। এটা হচ্ছে গিয়ে আমি মনে করি যে এই যে শহীদ পরিবারের যেই এই তিনটি কথা আমি আপনাদের বললাম, এটা যথেষ্ট হিউমেইন এবং যথেষ্ট জেনারেস বলে, এবং যথেষ্ট আমার কাছে মনে হয়েছে যে তাদের কথা অথবা তাদের পরিবার বর্গের কথা বিবেচনা করে আমরা যে দিয়েছি, আমি আমি এক্সপেক্ট করি যে এই জিনিসটি জনগণের, দেশের সর্বক্ষেত্রে সকল মানুষ আসলে এই বিষয়টা অ্যাপ্রিসিয়েট করবে। আপনার সাথে যদি অথবা শহীদ পরিবারের সাথে আমরা যারা ইন্টারেস্টেড আছে, যারা আরো জানতে চাই, পিপল হু ওয়ান্ট টু এঙ্গেজ ইন ডায়ালগ, আপনাদের সাথে মানে কন্ট্যাক্ট করার যদি কোনো ওয়ে থাকে সেটা যদি আমাদেরকে বলতেন। জি, আমাদের একটা শহীদ সেনা অ্যাসোসিয়েশন হয়েছে এবং সেই শহীদ সেনা অ্যাসোসিয়েশন একটা ওয়েবসাইট আছে www.shohidsenaAssociation.com। সেখানে গেলে আপনারা ডিটেইল পাবেন এবং আমরা ইতিমধ্যে প্রেস কনফারেন্স করে এই অ্যাসোসিয়েশনটা লঞ্চিং করেছি। দি মেম্বার্স অফ দি অ্যাসোসিয়েশন আর দি ওয়াইভস অফ দি শহীদ, দ্য উইডোজ অফ দি শহীদ অফিসার্স অ্যান্ড দ্য চিলড্রেন, এবং সেখানে আপনি ইনফরমেশন পাবেন অ্যাজ টু হাউ ইউ ক্যান গেট ইন টাচ উইথ দি অ্যাসোসিয়েশন। একটা জিনিস আমার মনে হয় আপনাদের থ্রুতে বলা ভালো, যে অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা যেই সমস্ত স্টেটমেন্ট দেয়া হবে সেই সমস্তই আসলে আমাদের অফিসিয়াল স্টান্স অথবা অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট। এছাড়া বাইরে আমি অথবা যে কোনো শহীদ পরিবারবর্গের কেউ যদি মন্তব্য প্রদান করে যে কোনো মিডিয়ায়, সেটা আসলে ব্যক্তি মন্তব্য হিসেবে ধরে নেওয়া হবে এবং সেটা অফিসিয়াল স্টান্স হবে না।